last class I have given one assignment that is a that is very important problem. So I told several times to do that. Why I'm keep on reminding in the sense it is a very, very important, even your placement as well as your examination. That's what I'm keep on reminding. So those who have not done, do it. Right? Tumba important ಇದೆ ಅದು. ನಾನು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿ. ಓಕೆ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಓಕೆ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಹೊರತು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ರೈಟ್, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ. ಓಕೆ, ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನ. Then today we'll start, that is the same concept, discrete probability distribution. Last class we did 2 problems, right? We'll continue that today, right? So next problem we'll discuss now. Okay, now take the next problem, discrete probability distribution baruvanta next problem enu nodta hogana. Right, last class assignment problem answer is mu value is 0 and variance should be 2.5 ಬರಬೇಕು. ರೈಟ್, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ನಾನು ಅದನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಅಥವಾ ನಾನೇ ನಿಮಗೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡೋರು ಹೇಳಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ದಲೇ ಇರಬೇಡಿ. ರೈಟ್, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ರೈಟ್, ಅಷ್ಟೊಂದು ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸಿ ಬೇಡ. ಸೊ ಮ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಬರಬೇಕು, ವೇರಿಯನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 2.5 ಬರಬೇಕು. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, last class assignment answer mu value 0 and variance is 2.5 ಬರಬೇಕು. ರೈಟ್, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಷ್ಟೇನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲ. ರೈಟ್, ಬರೀ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. xi ಅಂದ್ರೇನು, p of xi ಅಂದ್ರೇನು, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇನೆ. ರೈಟ್, ಮ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೇಲೆ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. xi ಮೈನಸ್ ಮ್ಯೂ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, xi ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, ಮ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ರೈಟ್, ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಮ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0, ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಈಸ್ 2.5. ಯಾರ್ಯಾರು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ರೈಟ್, ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಇವತ್ತಾರು ಕಳಿಸ್ಕೊಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ರೈಟ್, ನಾ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋ ಉದ್ದೇಶ ಒಂದೇನೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇರ್ಲಿ, ಮಾಡಿ ನೀವೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಸ್ಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಎ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೌ. The next problem you take on the same category, same type, but different problem. Next question. The PDF. What is PDF? ಏನ್ ಸರ್ ನೀವು PDF ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ? PDF ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ. ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಂಗಂದ್ರೆ, ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ xi ಮತ್ತೆ p of xi ಎರಡನ್ನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, PDF ಸಿಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ, xi ಮತ್ತೆ p of xi ನ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ the PDF of variable x, the PDF of variable x is given by the following table. So take the table. Table is given. The table is first column x, second column is p of x. X value is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Xi is given. Xi is ranging from 0 to 6. P of x is also given. P of x is k, 3k, 5k, 7k, 9k, 11k, and 13k. Find the value of k. Continue the question.
find the value of k, find the value of k, also find probability of x is greater than or equal to 5 and probability of x is lies between 3 to 6. X is lies between 3 to 6. That's it. This is the question. I will repeat the question. The probability density function, PDF, nothing but combination of x and p of x, is called PDF. PDF of variable, random variable x, is given by the following table. Table is given. The table is called as probability distribution. This table is called as probability distribution. Why we call this as a probability distribution? Because we have a combination of x and p of x. Okay. Now x is given, p of x is also given. What is your job? Your job is to find the value of k. We need to find the value of k. Also, we should find out probability of x is greater than or equal to 5. This matters. Equal matters, right? Probability of x is greater than or equal to 5 and probability of x is lies between 3 to 6. ಇಲ್ಲಿ equal ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ equal ಇಲ್ಲ. ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ equal ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ equal ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು. Now, first ಏನ್ ಮಾಡೋಣ? ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಏನ್ ಕೇಳಿದಾನೆ? ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಯಾನ್ ಕೆ ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ? ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಾಟ್? 1 ಅಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 1 ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ? ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 3k ಪ್ಲಸ್ 5k ಪ್ಲಸ್ 7k ಪ್ಲಸ್ 9k ಪ್ಲಸ್ 11k ಪ್ಲಸ್ 13k equals to 1 ಅಲ್ವಾ? Total probability is always 1, right? So what is P here? P nothing but probability. ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಾನೆ? 1 ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಾನೆ. ಇದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಲ್ವಾ? ಏನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನೋಡಿ? ಸಮ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ P of xi equals to 1 ಅಲ್ವಾ? ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಲ್ವಾ? ಅದು ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ನ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು ಕೂಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಾನೆ? 1 ಅಂತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು? ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ? 1 ಗೆ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೀವು ಇದೇ ತರ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ? ನಾವು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೆಂಗ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆಡ್ ಮಾಡೋಣ ಇದಿಷ್ಟನ್ನು. ರೈಟ್, ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ? 3k ಪ್ಲಸ್ k 4k ಪ್ಲಸ್ 5 9k. Right, 9 plus 9 18, 18 20 25, 25 plus 10 35, 36, 36 46, 49. Correct? 49k is equal to 1. Right? 49k is equal to 1 ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇದಿಷ್ಟು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. You will get what? 49k. ನನಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು? ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1/49. ಸೊ ವಿ ಗಾಟ್ ರೈಟ್ 1/49. ಕರೆಕ್ಟ್? 39 ಬರಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಡ್ ಮಾಡಿ. ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 3k 5k 7k 9k 11k 13k ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 49 ಬರುತ್ತೆ. ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. 49k ಬರುತ್ತೆ. 39 ಬರಲ್ಲ. k 3k 5k 7k 9k 11k 13k ಆಡ್ ಮಾಡಿ. You will get 49. Okay, what is the k value? K value is 1/49. Right? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಂಗೆ k ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ತಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ? k ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣವಾ? ರೈಟ್, k ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಫೈಂಡ್ ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್, ರೈಟ್, ಅಥವಾ ಫೈಂಡ್ ಮೀನ್ ಅಂಡ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಮೀನ್ ಅಂಡ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೇಳಿದಾನೆ. ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕೆ, ಆಲ್ಸೋ ಫೈಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 ಬಿಟ್ವೀನ್ 3 to 6 ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನೆ. ಮೀನ್ ಮತ್ತೆ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಡ. ರೈಟ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ನಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿ ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ವಾ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನ್ ಮತ್ತೆ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಅವ್ನು ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಕೇಳಿರೋದೇ ಕೆ ಮತ್ತೆ ಇದು. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ತಲ್ವಾ, ಒಂದ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕೆ ಸಿಕ್ತು. ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? ಆಲ್ಸೋ ಫೈಂಡ್ probability of x is greater than or equal to 5 ಅಂತಾನೆ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಫೈನ್, ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋತೀರಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ 1/49. add these values equal to 1, you will get 1/49. Next find out this one. Probability of x is greater than or equal to 5. ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಲ್ವಾ. ರೈಟ್, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು 5 ಮತ್ತೆ 5 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೇಕಲ್ವಾ. 5 ಮತ್ತೆ 5 ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೇಕು ನೋಡಿ, ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. 5 ಮತ್ತೆ 5 ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, 5 ಅಥವಾ 5 ಜಾಸ್ತಿ. 5 ಸೇರಿಸಿ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? probability of 5, probability of 6 ಬರುತ್ತಲ್ವಾ. ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು 5 ಮತ್ತೆ 5 ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. 5 ಸೇರಿಸಿ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? probability of 5 plus probability of 6 ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ. x is greater than or equal to 5. What is the probability of 5 value? Probability of 5 value is 11k. ನನ್ನ ಬೆರಳು ಗಮನಿಸಿ, ರೈಟ್, ನನ್ನ ಬೆರಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. probability of 5 value is 11k plus probability of 6 value is 13k. k ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಮೇಲೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಫಸ್ಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಾವು 11 plus 13, 13 plus 10, 23, 24k ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ. Now next 24 into what is k value? K value is 1/49 ಅಲ್ವಾ. ನೀವೇ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. k value is 1/49. What is the answer then? 24/49 is the answer. ರೈಟ್, ಏನಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 5 ಅಥವಾ 5 ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪಿ ಆಫ್ 5 ಮತ್ತೆ ಪಿ ಆಫ್ 6. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಪಿ ಆಫ್ 5 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ಪಿ ಆಫ್ 5 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 11k. ನೋಡಿ, ಪಿ ಆಫ್ 5 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 11k. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಪಿ ಆಫ್ 6 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? 13k. ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 24k. 24 ಹಂಗೆ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿದೆ 1/49. ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೀವೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಿರ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ, 1/49. So what is the final answer? 24 into 1, 24/49. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದನ್ನ ಈಗ ನೀವೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಈಸಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದು ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಇದು ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ, 5 ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು ನೀವು. Next, find out this probability of x is lies between 3 and 6. Okay. Probability of x is lies between 3 to 6. Fine. Now, ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ನೋಡಿ. x ಅನ್ನೋದು ರೈಟ್, x ಅನ್ನೋದೇನು 3 ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು, 6 ಸೇರಿಸಿ 6 ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗಮನಿಸಿ, ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಾ ನಿಮಗೆ. 3 ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು, 3 ಸೇರಿಸಬಾರ್ದು. 6 ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು 6 ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಬರೀಬಹುದು ನೋಡಿ, ರೈಟ್. 3 ಸೇರಿಸಬಾರ್ದು, 3 ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು. 3 ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು?
probability of 4 plus 3ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ 5 ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ, probability of 5 plus 6 ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು 6ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ probability of 6. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. 3ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು. 3ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? 4 and 5, ರೈಟ್. 6 ಸೇರಿಸಿ 6ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು. Right now, this probability of 4 value. Probability of 4 value is 9k plus probability of 5 value is 11k. Probability of 6 value is 13k. Right? Probability of 3 ಸೇರಿಸಬಾರದು ಇಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? 3 ಬಿಟ್ಟು 3ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ 3 ಸೇರಿಸಬಾರದು. 4 ಇಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ, 6 ಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್. 9 plus 11 20, 20 plus 13 33k. Right now 33 into what is k value? K value 1/49 ಅಲ್ವಾ? ಇದಿಷ್ಟು ಆಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು k value ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, 1/49. So what is the final value? 33/49. So probability of x is lies between 3 to 6 value is right. So ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಕ್ಕಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಬರೆಯೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೈನ್ ಅನ್ನ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಏನಿದೆ ಸೈನ್ ಇಲ್ಲಿ? 3ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತಾನೆ, 3 ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೇನಾಯ್ತು? P of 4 P of 6 ಸೇರಿಸಿ 6ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಂತಾನೆ. ಸೊ P of 6 ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ರೈಟ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ 6 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ P of 4 value is 9k, P of 5 value is 11k, P of 6 value is 13k. Add this, you will get 33k. 33 into k value is 1/49. So 33 into 1, 33/49. So here they are not asking to find mean and variance. Mean ಮತ್ತೆ variance ಅವ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಂಗಿದ್ದಾಗಿ k ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಮೀನ್ ಮತ್ತೆ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಮಾತ್ರ k ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಟೇಬಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಮೀನ್ ಅಂಡ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. P of 4 value is 9k. P of 5 value is 11k. P of 6 value is 13k. That's it, right? Put a star for this very important problem. This type of problem, they will ask this type of problem for 5 marks or it is 7 marks. Okay, now we'll continue the next problem. So take the next problem. Next problem. The probability distribution of a random variable x, RV and the random variable of a random variable x is given by the following table. Is given by the following table. Okay. Table is given. Table avane kottidane, right? Xi and P of xi.
The xi value is -2, -1, 0, 1, 2, 3. Right? -2 probability value is -2 probability value is 0.1. -1 probability value is k. 0 is 0.2, 2k, 0.3 and k. Find the value of k. Continue the question. Find the value of k. Find the value of k. Also find mean and variance. Also find mean and variance. Simple. Last problem ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ಯೋ ಅದನ್ನೇ ಮತ್ತಿನ್ನೇನು ರಿಪೀಟ್ ಇಲ್ಲ. Only difference ಏನು ಅಂದ್ರೆ find the mean and variance. We have a formula for that. That we can do it. Fine. Now observe the table carefully. xi ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ, xi ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ. ಸರ್ ನೀವೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಲ್ಲ, xi ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ. ರೈಟ್? ಒಂದು ತಲೆದಿರಲಿ, ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರಬಾರ್ದು, ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಎರಡನೇದೇನೋ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಇದಿಷ್ಟು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು? 1 ಬರಬೇಕು. ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅದು. ರೈಟ್? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಅಲ್ವಾ. ನಾವು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ? ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕೆ ಅಲ್ವಾ. ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ಎಲ್ಲದನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಿ, ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿ? 1 ಗೆ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮಗೆ ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕೆ. ಫೈಂಡ್ ದಿ ಕೆ. ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೆಂಗ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡೋಣ ಇದಿಷ್ಟನ್ನು. 0.1 ಪ್ಲಸ್ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 0.2 ಪ್ಲಸ್ 2k ಪ್ಲಸ್ 0.3 ಪ್ಲಸ್ ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1. ಇವಿಷ್ಟನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಿ 1 ಗೆ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕೆ 1 ಗೆ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ನ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿನ ಅಷ್ಟನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ಬೇಕು? 1 ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅದು. ಓಕೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಒಂದೊಂದ್ ಕಡೆ ಕೆ ಇದೆ, ಒಂದೊಂದ್ ಕಡೆ ಕೆ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಗಳಿದಾವೆ ನೋಡಿ. ಹಂಗಿದ್ದಾಗ ಹೆಂಗ್ ಆಡ್ ಮಾಡೋದು ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಆಮೇಲೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಕೆ? ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ನಂಬರ್ಸ್ ಯಾವ್ದಿದೆ? 0.1, 0.2, 0.3. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ? 0.1 ಪ್ಲಸ್ 0.2, 0.3, 0.3 ಪ್ಲಸ್ 0.3, 0.6 ಅಲ್ವಾ? 0.6 ಪ್ಲಸ್ ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ. ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 2k is 3k, 3k plus 1k, 4k equals to 1. ನನಗೆ ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ? 4k equals 1 minus 0.k, 0.6 ನೋಡಿ. 4k ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, 0.6 ಆ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿ, 1 minus 0.6. ಸೊ 4k equals 1ರಲ್ಲಿ 0.6 ಕಳೆದ್ರೆ 0.4. then k equals 0.4 by 4. What is 0.4 by 4? It is 0.1. So k value is 0.1. Correct? Check ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 0.1 plus 0.2, 0.3, 0.3 plus 0.3, 0.6 ಆಯ್ತಾ? ನಂಬರ್ಗಳು ಫಸ್ಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆ ಮಾತ್ರ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 2k, 3k, 3k plus 1k, 4k equals to 1. ನನಗೆ ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ 0.6 ಆ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು? 1 minus 0.6.
1 minus 0.6 is 0.4. So k value ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. So k equals 0.4 by 4 is how much? 0.1. Right, dear students, calculator ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ರೈಟ್, ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ, ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹತ್ರ ಇಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೀನಿಯರ್ ಹತ್ರ ಇಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರೈಟ್, ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಇದೆ, ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. 0.4 by 4 is 0.1. So k value is how much? 0.1. Now substitute this k value here. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ k ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಮೀನ್ ಮತ್ತೆ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳಿದಾನೆ. ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ k ಆಯ್ತು, k ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು? ಆಲ್ಸೋ ಫೈಂಡ್ ಮೀನ್ ಅಂಡ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ. ಮೀನ್ ಅಂಡ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ನನಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು? ಟೇಬಲ್ ಬೇಕಲ್ವಾ? ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ k ಇದೆ, k ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹಾಕೋಣ? 0.1 ಹಾಕಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಟೇಬಲ್ ಸಿಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 0.1, 0.2, 0.3, 0.6. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ k ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. k plus 2k, 3k, 3k plus 1k, 4k equals to 1. k value is 0.1. ರೈಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ತಲೆಲಿರಲಿ, ಪ್ರತಿ ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಇಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? 1 ಗೆ ಇಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನೇನಲ್ವಾ ನಾನು ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲಿ. So what is the k value here? K value is 0.1. Remember, k value is 0.1. Substitute k value here, here and here. You will get a new table. X, p of x. X value same ala, -2, -1, 0, 1, 2, 3. X value same, I have written here. Next, observe p of x. 0.1, no problem. Right, as it is. K ಬರೆಯಂಗಿಲ್ಲ. K value ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನನಗೆ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? 0.1. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. 0.2 as it is, no problem. 2k ಬರೆಯಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ k ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. 2 into 0.1 is how much? 2 into 0.1. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. 2 into 0.1. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? 2k. 2 ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. k ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? 0.1. 2 into 0.1 is how much? 0.2. ರೈಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 0.3, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಹಂಗೆ ಬರಿಬಹುದು. k ಬರೆಯಂಗಿಲ್ಲ, k ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನನಗೆ 0.1. ಹೊಸ ಟೇಬಲ್ ಸಿಕ್ತಲ್ವಾ? ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ? ಮೀನ್ ಮತ್ತೆ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮೀನ್ ಅಂಡ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮೀನ್ ಅಂಡ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್. k ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. k ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದೆ. You will get a new table. Now next find mean and variance. Right, dear students, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. 2k ಇದೆ ಅಲ್ಲ, 2 ಹಂಗೆ ಬರ್ಕತ್ತೀನಿ. k ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು? 0.1. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. k ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು? 0.1. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. Now next find mean. What is the mean formula? Mean formula mu equals summation of xi into p of xi, where I is ranging from 1 to n.
This is the formula, right? Xi into P of Xi is the formula. Now next, mu equals, right? ಯಾರು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಮೀನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? xi ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? xi ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ xi ತಗೋಬೇಕು. ಯಾವ್ದಿದೆ? -2 ಆಯ್ತಾ? xi into P of xi. P of xi ಅಂದ್ರೆ ಇದರ P of xi ಎಷ್ಟು? 0.1. ಮುಗೀತಾ? ನೋಡಿ, -2 into 0.1 ಪ್ಲಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ -1 into 0.1 ಪ್ಲಸ್ 0 into 0.2. 0 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? xi into P of xi. 0 into 0.2 ಪ್ಲಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ 1 into 0.2 ಪ್ಲಸ್ 2 into 0.3 ಪ್ಲಸ್ 3 into 0.1. That's it. Right? Find out mean. Last class ಯಾರು absent ಇದ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗಮನಿಸಿ. ಇದು ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ xi ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ವಾ? ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ xi ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. xi ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ರೈಟ್? ದಿಸ್ ಒನ್. P of xi ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು? ಇದು P of xi. xi into P of xi. ಇದು xi ಅಲ್ವಾ? ಇದಿಷ್ಟು xi. P of xi ಯಾವುದು? xi into P of xi ಅಂದ್ರೇನು? -2 into 0.1 plus -1 into 1.0 plus 0 into 0.2 plus 1 into 0.2 plus 2 into 0.3 plus 3 into 0.1. Okay. So mu value ಇದಿಷ್ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ 0.8 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಇದಿಷ್ಟನ್ನು, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 0.8. ರೈಟ್? ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ನೀವೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಗಮನಿಸ್ತೀನಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. -2 into 0.1 ಏನಾಗುತ್ತೆ? -1.2 ಅಲ್ವಾ? -2 into 0.1 is right. -2 into 0.1 -1 into 0.1 -0.1 0 into 0.2 0 1 into 0.2 0.2 2 into 0.3 0.6 3 into 0.1, right? It's 3.1, right? So substitute this one, you will get 0.8. 0.3. 3 into 0.1 is 0.3. 3 into 0.1 is 0.3. ಅದೇ ತರ -2 into 0.1 0.2 -0.2. ಇದಿಷ್ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ? 0.8 ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೀವೇ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಅದು ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ನಂಗೆ. ಸೊ ರೈಟ್, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೆಟರ್. ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 0.8. ರೈಟ್? ನಾವು ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತೀರಾ? ರೈಟ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ summation of xi minus mu whole square into P of xi. Variance formula, right? So ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿ, mu ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಲ್ವಾ? mu ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? 0.8 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರೈಟ್? xi ಒಂದೊಂದನೇ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. -2 -0.8, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ -1 -0.8, next 1 minus 0.8 whole square, next 2 minus 0.8 whole square, 3 minus 0.8 whole square. This is a way to calculate variance, right? Variance ನೀವೇ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತೀರಾ, ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. So this is assignment. Find out the variance, right? ನಾನು ಪ್ರತಿ ಸಲ ರಿಮೈಂಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಆದಷ್ಟು ಇವತ್ತೇ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾನು ಕೊಡೋದು, ರೈಟ್? ಅದನ್ನು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಂಗೆ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ.
ರೈಟ್. ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಟೀಚರ್ಸ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ತಲೆ ತಿಂತಾರೆ ಮಾಡಿ 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 ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ರೈಟ್. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಮ್ ಮುಂದೆ ಕಣ್ಣಾರೆ ನಾನು ನೋಡಿ, ಅದು ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು, ಅದು ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಮಗೆ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಒಂದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ತಲೆ ತಿಂತೀನಿ ಮಾಡಿ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ 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 ಅಂತ. ರೈಟ್. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೊನೆವರೆಗೂ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ, DMS ಕೊನೆವರೆಗೂ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗಿಯಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಕೋರ್ಸ್ ಡಿಟೈನ್ ಆಗೋಯ್ತು, ಒಂದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿಗೋಸ್ಕರ ಕೋರ್ಸ್ ಡಿಟೈನ್ ಆಯ್ತು. ರೈಟ್. ಆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಅದು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಆ ತರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ